हेलो स्टूडेंट, आज भूगर खाद्य श्रृंखला विषय में जानिबा। उद्भिद प्राकृतिक परिवेश आलोक, जल और अन्यान्य लवण आदि संग्रह करी निज खाद्य प्रस्तुत करथाए। तेणु उद्भिद को आम उत्पादक बोली कही थाउ, कहीं से निजे ही उत्पाद करिथाए। प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारि न थांती। समस्त प्राणी खाद्य पाई उद्भिद जगत पर निर्भर करथांती और केतेक प्राणी खाद्य पाई प्रत्यक्ष भावे उद्भिद जगत उपरे निर्भरशील थांती। जेमिति छेली, मेंढा, महिषी, गोरु गाई, हरिण, ठेकुआ आदि घास बा गछर डालपत्र खाइथांती। एगुड़िक आम तृणभोजी प्राणी कही थाउ। तेबे बाघ, सिंह भली मांसाशी प्राणी माने तृणभोजी प्राणी को खाई बंची थांती। यह व्यतीत अन्य बहुत छोट छोट प्राणी मानकु खाई अपेक्षाकृत बड़ बड़ प्राणी माने बंची थांती। जेमिति पोकजोक आदि को बेंग खाई थाए, बेंग को छोट साप को बड़ साप खाई थाए, साप को नेउल खाई बंची थांती। प्राणी माने मरीगला परे सेगुड़िक बैक्टेरिया अपघटन करी माटी मिसी जाइथाए। एथिरु आमे जानिलु जे परिसंस्था अंतर्गत प्रत्येक जीव खाद्य तथा शक्ति पाई अन्य जीव उपर ही निर्भर थाए, जहाको आमे खाद्य श्रृंखला कही थाउ बा गोटे जीव आउ गोटे जीव उपर निर्भरशील अटे। सेहिथिपाई आमे खाद्य श्रृंखला कही थाउ। गोटे जेमिति बाघ खाई थाए आउ गोटे जीव को, सेमिति आउ गोटे जीव आउ गोटे को खाई थाए। जेमिति बेंग को साप, छोट साप को बड़ साप खाई थाए। एटा गोटे चेन भलिया होउछि, सेहिथिपाई याको आमे खाद्य श्रृंखला कहिबा। प्रत्येक श्रेणीभुक्त जीव खाद्य श्रृंखलार एक कड़ी परी काम करिथांती, सेहिथिपाई याको आमे श्रृंखला बोली कही थाउ। जेमिति एटाको आमे देखि पारिबा। तो पचा पत्र माटी को जिया खाउछि और जिया को छोट माछ खाउछि, छोट माछ को बड़ माछ को बैक्टेरिया एपरी खाइबारे खाइछंती। सेमिति उद्भिद को ठेकुआ खाउछि, ठेकुआ को हेटा बाघ को अजगर, अजगर को बैक्टेरिया, एमिति याको आमे कहि पारिबा। कौन आमे कहि थाउ याको खाद्य श्रृंखला बोली आमे कही थाउ, कहीं ना गोटे को गोटे खाउछि। तापर आमे जानिबा खाद्य जालक विषय रे। कौनसी परिसंस्था रे अनेक खाद्य श्रृंखला होइकी थाए। गोटे खाद्य श्रृंखलार कड़ी होइतिबा प्राणी अन्य एक खाद्य श्रृंखलार कड़ी मध्य होई थाई पारे। एपरि छंदाछंदी होई रहितिबा खाद्य श्रृंखला गुडिको खाद्य जालक कही थाउ। जेमिति गोटे गछ को ठेकुआ मध्य खाई थाए और ठेकुआ को जेमिति बिलुआ भी खाई थाए, बण बिलेई मध्य खाई थाए, सेमिति मूषा को जेमिति पेचा मध्य खाई थाए, ठेकुआ मध्य खाई थाए। तो बहुत गोटे को 2 जण 3 जण जीव खाई थांती, सेहिथिपाई याको आमे खाद्य जालक कही थाउ। तापर अछि शक्ति प्रभाव और शक्ति स्तर विषय रे। पूर्वालोचना रे आमे जानिथिले जे उद्भिद जगत उत्पादक और प्राणी माने भक्षक श्रेणीभुक्त अटंती। कहीं ना उद्भिद जेते भी गछ अच्छी से उत्पादक, से निजे ही तैयारी करिथांती, सेतिपाई याको उत्पादक कही थाउ। और प्राणी माने भक्षक, कारण से निजे तैयारी करि न थाए, अन्य जीव को ही खाई थाए, सेहिथिपाई याको आमे भक्षक कही थाउ प्राणी मानंकु। तो उद्भिद माटी संगृहित खनिज लवण सौर शक्ति द्वारा रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित कर संचय करिथांती। तो तृणभोजी प्राणी माने गछर विभिन्न अंश खाई बंची थांती और बढ़ी मध्य थांती। फल उद्भिद थिबा रासायनिक शक्ति तृणभोजी प्राणी माने ग्रहण करथांती। तृणभोजी प्राणी मानक ठारू एही शक्ति मांसाशी प्राणी थारे जाए एवं यह मनुष्य पाखु मध्य जाइथाए। परिसंस्था रे एहीपरि शक्तिर स्थानांतरण को शक्ति प्रवाह कहा जाइथाए। जेमिति गछ को खाउछि ठेकुआ, तो गछर जेते शक्ति अछि सब ठेकुआ को पलै जीवो। सेमिति ठेकुआ को खाउछि बण बिलेई, तो ठेकुआर जेते भी शक्ति थिबो ता सब बण बिले को चली जीवो। तार जे बण बिले जेते शक्ति अछि ता जदि सिंह खाइबो ता शक्ति सब बण बिलेईर शक्ति सब सिंह को पलै जीवो। ताको आमे शक्ति प्रवाह बोली कही थाउ। तो जेमिति एटा लेखा होछि शक्ति प्रवाहर प्रथम स्तर होछि उत्पादक बा उद्भिद। तो उद्भिद को केउ माने खाइथांती, द्वितीय स्तर रे थिबा माने तृणभोजी प्राणी माने, जेमिति ठेकुआ को कहली। सेमिति तृतीय स्तर रे मांसाशी प्राणी थांती, जेमिति सिंह,
ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଘାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ଘାସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମିତି ଏଇଟା ହରିଣମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ। ମାଂସାହାରୀ ମାନେ କମ୍ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖିବା ଯେ ତାହାକୁ ଆମେ ପିରାମିଡ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ୍ ବୋଲି। ଏହି ପିରାମିଡ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଖାଇଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ପିରାମିଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କିତ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଯଦି ଘାସ ଯଦି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଥିବ, ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଥିବ। ତେବେ ହିଁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ତଥା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କି ସରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ଯଦି କମି ଯାଇଥାଏ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଯଦି କମିଗଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ହିଁ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଖାଇବାରେ। ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ଅବା ବୃକ୍ଷ ହେଉ ସରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲା, ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ବି ନିଜେ ନା ନିଜେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସନ୍ତର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଜବୁତ କରି ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ କିପରି ବା ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଇଠି ସବୁ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଜଳରେ, ବାୟୁରେ, ମାଟିରେ ଏମିତି। ତ ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଏହି ଦୂଷିତ ସଂକ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିଥାଉ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଏହି ଦୂଷିତ ସଂକ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷକ କହିଥାଉ। ଯିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷକ କହିଥାଉ। ଆମ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଗ୍ନି ଉତ୍କଳନ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ପରିମାଣର ଆଗ୍ନେୟ ଭସ୍ମ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପବନ ଅଧିକ ବେଗରେ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଆଦି ବାୟୁରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଓ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ କରେ। ତାପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା, ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ତଥା ଜୈବିକ ଜାଳେଣୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଯେମିତି କାଠ, ବାଉଁଶ, ଗୋବର ଘଷି ଆଦି ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, କାରଖାନା, ଘନ ଜନବସତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏହା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡିଆ, ଚର୍ମ କର୍କଟ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁବିକ ରୋଗ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେମାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚର୍ମ କର୍କଟ, ଯକ୍ଷ୍ମା, କୁଣ୍ଡିଆ ଏମିତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗରେ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ମଣିଷ, ଜୀବଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୋକିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କେତେକ ସହରରେ ମଟର ଗାଡ଼ି, ସିଏନ୍ଜି, କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ କେମିତି କମ୍ କରିହେବ, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ହେଉଛି? ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ନର୍ମଦା ଜଳ, ଆବର୍ଜନା, କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଇଳା ଜଳରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଜଳରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭୂକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପଚାସଢ଼ା ଶବ ମଧ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ତଥା ନଳିତା ଆଦି ପାଣିରେ ପଚିଯାଇ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାରେ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତନଳୀ ରୋଗ ଯଥା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀର ଜଳ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନହାନିର କାରଣ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1/4 ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା 25% ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ କୂଅ, ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଓ କ୍ଲୋରିନ ବଟିକା ପକାଇ ପିଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ସଫା କନା ବା ଫିଲ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛାଣି ପିଇଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତ ତମେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବ ତାହେଲେ କୂଅର ପିଇବ ବା ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦେବ ବା କ୍ଲୋରିନ ବଟିକା ପକାଇ ପାଣିରେ ପିଇବାକୁ ହେବ ବା ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ସଫା କନା ବା ଫିଲ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛାଣି ପିଇଲେ ଆମେ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ମଇଳା ପାଣିରୁ ଯେମିତି ଲୁଗା ଧୁଆ ତଥା ଗାଧୁଆ ପାଣି ବଗିଚାରେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପରି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ବା ମାଟି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ହାଲୁକା କରୁଥିବା ଜିଆ, କଲକତରା ଆଦି ଜୀବ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳବାୟୁକୁ ଧରି ରଖିବା କ୍ଷମତା କମିଯାଇଥାଏ ଓ ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ପାଉଁଶ ଆଦି ଭୂମିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର କନିଷ୍ଠ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାଘାଟ, ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ତଥା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଜମିକରି ରହିଯାଏ। ଏହା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ପଲିଥିନ୍ ମୁହଁରୁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଦୂଷିତ ମୃତ୍ତିକା ଭେଦ କରି ଯାଉଥିବା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ। ଶବ୍ଦ କିପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଜିକାଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଯାନବାହନ ଆଦି ଚଳାଚଳ, କାରଖାନା, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ବିବାହ ଓ ଦୀପାବଳିରେ ଆତସବାଜି ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଲୋକ କାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ କାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ସର୍ବାଧିକ 75 ଡେସିବଲ ଶବ୍ଦରେ ମଣିଷର କାନରେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି 75 ଡେସିବଲ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ଯଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନବାହନ ତଥା କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ରୋଗ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ପରିବେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସ୍ଥିତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆସ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି କରିବା, କାରଣ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଯେମିତି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ହାନିକାରକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଜୈବ ସାର ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ସିଏନ୍ଜି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶୋଧିତ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ରୋକିବା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିବା। ଉପରଲିଖିତ ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।